जय श्री राम मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है तमारू अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आजनी कहानी ने शुरू करिए ते पहला तमने विनंती है कि विडियो ने लाइक शेर जरूरथी करजो। तो चलो मित्रों, वधु समय ना लेता शुरू करिए आजनी कहानी। चेतना पोताना सासरामां पोताना सासू ससरा पति अने बाळको साथे रहती हती। ते पोताना आ नानकड़ा अने सुखी संसार में खूब ज खुश हती। ते ज्यारे पण पोताना पियर विषे विचारती तो दुखी थई जती, केम के चेतना साथे पियर में एवुं कंईक थयुं हतुं जेना कारणे ते हवे पोताना पियरे जती नहोती। चेतनाना पियर में तेना मम्मी पप्पा, बे भाई, बे भाभी अने तेमना बाळको हता। चेतना बंने भाईओ करता नानी हती। एक दिवस चेतना बेठी बेठी पोताना नानपणनी वातो याद करी रही हती के अमे बधा नाना हता त्यारे केवा आखो दिवस दादी पासे वार्ता सांभळता, बधा भाई बेन मळीने तोफान करता अने मम्मी अमारा उपर खाली देखावनो गुस्सो करती। तेनाथी आखुं घर हर्युं भर्युं लागतुं अने पप्पा हमेशा शांत रहता अथवा तो नानकड़ी कंपनी में साधारण नौकरीथी पोतानुं घर कई रीते चलाववुं तेना विषे विचारता रहता। मम्मी पप्पा बंने खबर नहीं कई रीते चूप रहीने पण एकबीजानी वातोने समजी लेता हता। अमे क्यारेय एवी वस्तुनी मांग करीए जे लाववानुं बजेट पप्पा पासे न होय तो तेओ कई रीते मम्मी तरफ लाचार नजरोथी जोता, एटले मम्मी अमने खीजाया वगर बीजी वातोमां अमने पोरवीने वात बदली नाखती। पप्पानी कंपनी अमारा घरेथी 10-1 किलोमीटर दूर होवा छतां पण तेओ साइकल लईने जता, जेथी बसनुं भाडुं बचे अने ते बचेला पैसाथी आवती वखते अमारा भाई बहन माटे कंईक खावा पीवानो सामान लई आवी सके। क्यारेक समोसा तो क्यारेक कंईक मिठाई लई आवीने तेओ हमेशा अमने बधा भाई बहनने खुश करी देता। सौथी मोटा दिलीप भाई ते तो फक्त काम चलाव कमाता हता। वचला सुमित भाई अने त्रीजी हूँ चेतना। मम्मी पप्पानी बधी आशाओ मोटा भाई दिलीप उपर ज हती, एटले तेमना बधा ज शौक पूरा थता हता। तेमने मोघा कोचिंग क्लास में मोकलता अने त्यां जवा माटे थईने एक जूनी स्कूटी पण लई आपी हती। दिलीप भाई पण मम्मी पप्पानी इच्छाओ उपर खरा उतर्या। 10मा धोरण में 12मा धोरण में अने ग्रेज्युएशन MBA में टॉप आव्या। ए अलग बात हती के ते जेटला आगळ वधता गया एटला ज मम्मीना दागीना ओछा थता गया। मम्मी हवे कान, गळा अने हाथमां खोटा दागीना पहेरवा लागी हती। बस फक्त नाकमां एक सोनानो दाणो रही गयो। पण भाईओने तो ए बधाथी कंई मतलब हतो नहीं। पण ज्यारे हूँ कंई पण कहेती के मम्मी तमारा बधा दागीना क्यां गया तो मम्मी बनावटी मुस्कान साथे कहेती के खूब ज भारी लागता हता एटले कबाटनी तिजोरी में संभाळीने राखी दीधा छे। अने पछी हसीने कहेती के अरे भाई, मने पण फैशन करवानो अधिकार छे अने हूँ साचुं मानी लेती हती। हवे दिलीप भाई ने मुंबईनी एक मोटी कंपनी में नौकरी मळी गई हती। ते दिवसे मम्मी पप्पा अने घरे बधा खूब ज खुश हता। पप्पाए आडोश पाडोश में बधे मिठाईओ वहेंची। आजे तेमना चेहरा उपर चिंतानी लाइनो नहीं पण संतोषनी मुस्कान हती, जाणे हवे तेमनो बधो ज भार हळवो थई जशे। तेओ जवाबदारीओथी आजादी मेळवी लेशे। दिलीप भाई माटे नवा कपड़ा, नवा बूट अने जरूरतनो सामान लेवा माटेना रूपिया पण पप्पाए आप्या अने तेओ टिकीट कढावीने मुंबई जवा रवाना थई गया। हवे मम्मी पप्पा पोताना सारा दिवसोना सपना जोवा लाग्या। एक रात्रे हूँ पाणी पीवा उठी तो मैं मम्मी पप्पानी वातो सांभळी तो आँखमां आंसू आवी गया। पप्पा मम्मी ने कही रह्या हता के ज्यारे दिलीप रूपिया मोकलशे तो एक वॉशिंग मशीन लई लईशुं। हवे तारी उमर थई गई छे, तने कमरमां पण दुखावो रहे छे, छतां पण तारे नीचे बेसीने कपड़ा धोवा पड़े छे। मम्मीए कह्युं, अरे ना, मारी वात मूको। सौथी पहला बहारवाळाना जे उधार बाकी छे ते चूकता करीशुं, पछी तमारी आँखो चेक करावीने चश्मा बनावडावीशुं। मने खबर छे के तमारी नजर खूब ज कमजोर थई गई छे। आ बधुं सांभळीने हूँ पाणी पीधा वगर ज पाછી આવી गई। ज्यारे दिलीप भाईनो पहेलो पगार आव्यो त्यारे तेमणे फक्त 5,000 रूपिया पप्पाना एकाउंटमां मोकल्या। पप्पाए ज्यारे तेमने पूछ्युं के आटला रूपिया ज केम मोकल्या तो भाईए कह्युं के तेमने पोताना ऑफिसवाळाओने पार्टी आपवानी हशे
અને પોતાની પોસ્ટ પ્રમાણે પહેલાં તેમને બ્રાન્ડેડ કપડાં અને મોબાઈલ લેવાનો છે, બીજા સારા ફ્લેટમાં શિફ્ટ પણ થવાનું છે, ત્રીજું લેપટોપ લેવાનું છે. આખરે તે મોટી કંપનીના કેશિયર હતા, એટલે આ મહિને ખર્ચા વધુ હોવાથી ઓછા રૂપિયા મોકલ્યા છે. સુમિતભાઈ ગ્રેજ્યુએશનના છેલ્લા વર્ષમાં હતા અને હું 12મા ધોરણમાં હતી. 2 વર્ષ પછી પપ્પા રિટાયર્ડ થવાના હતા. તેમને મને ભણાવવાની સાથે સાથે મારા લગ્નની પણ ચિંતા હતી. તેમને એમ હતું કે તેમની બધી ચિંતાઓનું સમાધાન દિલીપભાઈ પાસે મળી જશે, પણ એવું થયું નહીં. દિલીપભાઈ દર મહિને ક્યારેક 2000 તો ક્યારેક 4000 રૂપિયા મોકલતા અને પોતાના ખર્ચા અને ચિંતાઓ બતાવીને વધારે રૂપિયા મોકલવાનું ટાળી નાખતા. દિલીપભાઈને તેમની કંપનીના બોસની દીકરી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો અને તેમણે તેની સાથે લગ્ન કરવાનો નિર્ણય ઘરે જણાવી દીધો. તેમના બોસને પણ કોઈ વાંધો હતો નહીં. આખરે આટલો હોશિયાર જમાઈ જો મળી રહ્યો હતો. તેમના લગ્ન મુંબઈમાં જ થયા. દિલીપભાઈએ ઘરના બધા સદસ્યો માટે આવવાની ટિકિટ અને પહેરવા લાયક કપડાની વ્યવસ્થા કરી દીધી હતી. અમે બધા ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે દેખાવ કરવા ખાતર ભાભી અને તેમના પપ્પા અમને મળવા આવ્યા, પણ અમને પોતાની પાછળ જ રાખ્યા. મમ્મી ખૂબ જ ખુશ હતા પોતાના દીકરા દિલીપના લગ્ન થતા જોઈને, પણ પપ્પા અંદરને અંદર ઘૂંટાઈ રહ્યા હતા, કેમ કે પપ્પાને અંદાજ આવી ગયો હતો કે આ મોટા ઘરની દીકરી અમારા દીકરાને દૂર કરી નાખશે. લગ્ન પછી તરત મુંબઈથી જ દિલીપભાઈ અને સોનલ ભાભી 4 વર્ષ માટે બિઝનેસ કરવા અમેરિકા જતા રહ્યા. સુમિતભાઈએ ઉદાસ થયેલા પપ્પાના ખભા પર હાથ રાખ્યા, જાણે કહી રહ્યા હોય કે તમે ચિંતા ના કરો, હું છું ને. હવે સુમિતભાઈએ કોલેજની સાથે સાથે પાર્ટ ટાઈમ કંપનીમાં કામ કરવાનું પણ શરૂ કરી દીધું. પોતાના ઘરની સ્થિતિ જોઈને પપ્પા તેમને થોડું ખીજાણા અને નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી, પણ દર વખતની જેમ મમ્મીએ વાત સંભાળી લીધી. પપ્પાની નોકરી પૂરી થયા પછી સુમિતભાઈ તેમની કંપનીમાં મેનેજર બની ગયા. મારા લગ્ન પણ સુમિતભાઈના એક મિત્ર ગૌરવ સાથે થઈ ગયા. ત્યારે ગૌરવ ફક્ત રેલવેમાં નવા ભરતી થયા હતા અને આજે તેમણે પોતાની મહેનતથી પ્રમોશન મેળવી લીધું હતું. સુમિતભાઈના લગ્નમાં સોનલ ભાભી આવ્યા નહીં, કેમ કે ત્યારે તે મા બનવાના હતા. મજબૂરીમાં દિલીપભાઈ એકલા જ લગ્નમાં હાજરી આપવા આવ્યા. મમ્મી વિચારી રહી હતી કે મોટી વહુ સોનલના પગલાં ક્યારે આંગણામાં પડે. સુમિતભાઈની પત્ની વૈશાલી વ્યવહારમાં ખૂબ જ સારી હતી, બિલકુલ મમ્મી જેવી જ. ગૌરવની બદલી જ્યારે દિલ્હીમાં થઈ ત્યારે મેં પોતાના બધા દાગીના મારા મમ્મીના ઘરે કબાટની તિજોરીમાં રાખી દીધા, એમ વિચારીને કે ત્યાં સેટ થઈને જ્યારે નવું લોકો લઈશ ત્યારે દાગીના લઈ જઈશ. ત્યારે મારા મમ્મીએ મારા દાગીના સંભાળીને રાખી દીધા અને ચાવી પપ્પાને આપી દીધી હતી. નાની ભાભી વૈશાલી અને સુમિતભાઈને પણ આ વાત ખબર હતી. મને દિલ્હીમાં સેટ થતાં ઘણા મહિના નીકળી ગયા, પણ દાગીનાની ક્યારેય જરૂરત પડી નહીં, એટલે હું તે લેવા ગઈ નહીં. અચાનક એક દિવસ આ ભરી દુનિયામાં પપ્પાને એકલા મૂકીને મમ્મી સ્વર્ગવાસી થઈ ગઈ. ત્યારે પહેલીવાર મોટા ભાભી સોનલ ઘરે આવ્યા. 15 દિવસ શાંતિ હવન પછી પપ્પાએ મને બોલાવીને ચાવી આપી અને કહ્યું કે બેટા તારો સામાન લઈ જજે. મેં પપ્પા પાસેથી ચાવી લઈ લીધી. બીજા દિવસે અમારે ઘરે જવાનું હતું. કપડાં પેક કરતી વખતે મને યાદ આવ્યું કે પપ્પાએ મને ચાવી આપી હતી, એટલે હું મમ્મીના રૂમમાં જઈને તિજોરી ખોલવા લાગી. ત્યારે સોનલ ભાભી ત્યાં આવી ગયા અને એકદમ કડક અવાજમાં બોલ્યા, વાહ નણંદબા, મમ્મીને ગયે થોડા દિવસ થયા નથી ને તમે હાથ ચલાવવાનું શરૂ કરી દીધું કે ક્યાંક કંઈક મળી જાય. એવું કેમ? સાસુમાના બધા દાગીના તમે લઈ જશો, બરાબરનો ભાગ મળશે, સમજ્યા તમે? સોનલ ભાભીની આવી વાતો સાંભળીને હું શૂન્ય પડી ગઈ અને કહ્યું કે ના ભાભી, તમે ખોટું સમજી રહ્યા છો. આ દાગીના તો મારા છે. મેં મમ્મીને સાચવીને ઘરની તિજોરીમાં રાખવા માટે આપ્યા હતા. નણંદબા, કંઈક તો શરમ કરો. ચોરી કરતાં પકડાઈ ગયા તો ખોટું બોલવાનું ચાલુ કરી દીધું. સોનલ ભાભી ગુસ્સામાં બોલ્યા, એક તો ચોરી કરો છો અને ઉપરથી અકડ દેખાડી રહ્યા છો. મને ના શીખવાડો. મને બધી ખબર છે કે તમારા જેવા માણસોની વિચારધારા કેવી હોય છે. સોનલ ભાભીને ગુસ્સો કરતા સાંભળીને બધા રૂમમાં આવી ગયા. જો તમારી લાડલી બહેનને પપ્પાને ફોસલાવીને સાસુમાના બધા દાગીના લઈ જઈ રહી છે. ત્યારે વૈશાલી ભાભી બોલ્યા, ના ભાભી,
આ દાગીના તો ચેતનાબેનના જ છે. જ્યારે તેઓ દિલ્હી ગયા હતા ત્યારે મમ્મીને સાચવવા દઈ ગયા હતા. સાસુમા પાસે તો ફક્ત નાકનો દાણો જ હતો, જે પપ્પાએ તેમને ઉતારવા દીધો નહોતો. અરે હા વૈશાલી, તું તો આમની જ સાઈડ લઈશ ને, થોડો ઘણો માલ તને પણ મળી જશે ને. તમે બંને એક જ થાળીના ચટ્ટાબટ્ટા છો. આ સાંભળીને મને ગુસ્સો આવી ગયો અને હું ગુસ્સામાં બોલી, બસ ભાભી, હવે વધારે નહીં. તમે પોતાની હદ ભૂલી રહ્યા છો. તમે તો વૈશાલી ભાભીના પગની રજ બરાબર પણ નથી. તેમણે અમને બધાને મમ્મીની જેમ જ સાચવ્યા છે. શું તમે આ બધું જાણો છો? હવે મોટા ભાઈ દિલીપને પણ ગુસ્સો આવી ગયો અને તેમણે મને કહ્યું કે ચેતના, તને ખબર નથી પડતી કે મોટા સાથે કઈ રીતે વાત કરાય? તારી ભાભી સાથે તું આમ કેમ વાત કરી રહી છે? ચોરી કરતાં પકડાઈ ગઈ તો તું ખોટું બોલીને પોતાને બચાવી રહી છે. ભાઈની વાત સાંભળીને મારાથી સહન થયું નહીં. મેં દ્રઢતાથી દિલીપભાઈનો સામનો કર્યો. મારા પતિ ગૌરવ અને બાળકો સામે જ ઊભા હતા. તેમની સામે પિયરમાં મારું અપમાન થતાં અને તિરસ્કાર થતાં જોઈને હું વિફરી ગઈ. ભાઈ, તમે તો ના બોલો તો જ સારું છે. મમ્મી પપ્પાએ પોતાના બાકી 2 છોકરાઓનું ભવિષ્ય તમારા ઉપર મૂકી દીધું. મમ્મીના એક એક દાગીના તમારા ભણતર માટે થઈને વેચાતા ગયા અને પપ્પા પણ કરજમાં ડૂબી ગયા. અને તમે એટલા સ્વાર્થી નીકળ્યા કે ફક્ત પોતાનું જ સુખ જોયું. મા બાપનું દુઃખ ક્યારેય તમને દેખાણું જ નહીં. તમે તો મોઢું જ ફેરવી લીધું. ધિક્કાર છે તમારા જેવા દીકરા ઉપર. અમારા માટે કંઈ ના કરો તો ઠીક છે, ચાલશે. કમસે કમ પોતાના જન્મદાતા માટે તો કંઈક કરવું હતું. એ ના ભૂલો કે ઉપરવાળો બધું જોઈ રહ્યો છે. તેની લાકડીમાં અવાજ નથી હોતો. એ ના ભૂલતા કે તમારે પણ એક દીકરો છે. ભગવાન કરે કે હજી મારી વાત પૂરી થાય તે પહેલાં જ દિલીપભાઈએ મારા ગાલ ઉપર એક જોરદાર થપ્પડ મારી દીધી. બીજી થપ્પડ પણ પડવાની હતી ત્યારે ગૌરવે તેમનો હાથ પકડી લીધો. બસ દિલીપભાઈ, બહુ થઈ ગયું. ઘણું સહન કરી લીધું મેં. હવે એક શબ્દ મારી પત્નીના વિરુદ્ધમાં બોલતા નહીં, નહીંતર હું ભૂલી જઈશ કે તમે મારા મોટા સાળા છો. દિલીપભાઈએ ગૌરવનો કોલર પકડી લીધો. મારાથી મારા પતિનું અપમાન સહન થયું નહીં અને મેં દિલીપભાઈને જોરથી ધક્કો માર્યો. પપ્પા બહાર આંગણામાં ઊભા ઊભા બધું જોઈ રહ્યા હતા, પણ તે બિલકુલ ચૂપ હતા, જાણે બધી સૂઝબૂઝ ખોઈ બેઠા હોય, ભાનમાં ના હોય. મને તેમને ચૂપ જોઈને ખૂબ જ ગુસ્સો આવ્યો. સુમિતભાઈ તો બહાર ગયા હતા. સારું હતું, નહીંતર ભાઈ ભાઈનો દુશ્મન બની જાત. મેં ગુસ્સામાં તિજોરી બંધ કરી દીધી અને ચાવી પપ્પાના પગ પાસે ફેંકી દીધી અને રાડ પાડીને બોલી કે નથી જોઈતું મારે કંઈ પણ. દઈ દેજો આને અને મોટી ભાભીને. આજથી હું બધા સંબંધ તોડું છું. આજ પછી હું અહીં ક્યારેય પાછી નહીં આવું. આજથી મારું કોઈ પિયર છે જ નહીં. એટલું કહીને હું મારા પતિ અને બાળકોની સાથે પાછી પોતાના સાસરે આવી ગઈ. નાની ભાભી વૈશાલીએ અમને રોકવાના ઘણા પ્રયત્ન કર્યા, પણ અમે રોકાણા નહીં. એ વાતને આજે 10 વર્ષ વીતી ગયા છે. પપ્પાને જ્યારે ભાન આવ્યું હશે ત્યારે નાની ભાભી વૈશાલીએ તેમને બધું જ કહ્યું હશે. તે દિવસથી ઘણીવાર તેમણે મારી સાથે વાત કરવાની કોશિશ કરી, પણ મેં ક્યારેય પણ તેમની સાથે વાત કરી નહીં. મને મારું અને મારા પતિ ગૌરવનું અપમાન યાદ આવી જતું હતું અને મન ઘૃણાથી ભરાઈ જતું હતું. નાના સુમિતભાઈ અને વૈશાલી ભાભી મને મનાવવા દિલ્હી આવતા, પણ હું માની નહીં. આજે અચાનક ભાભીનો ફોન આવ્યો તો ઉપાડી લીધો. પપ્પાની તબિયત વધારે ખરાબ છે એમ સાંભળીને આજે ઘણા વર્ષો પછી હું મારા પિયર જઈ રહી હતી. મારા બાળકોની પરીક્ષા ચાલુ હતી એટલે તે સાથે આવ્યા નહોતા. ચેતના ફાલતુની કોઈ ઝંઝટમાં ના પડતી એમ સમજાવીને મને ટ્રેનમાં બેસાડીને ગૌરવ પાછા જતા રહ્યા. હું સવાર સુધીમાં સ્ટેશન પર પહોંચી ગઈ હતી. એનો મતલબ કે હું આખી રાત સૂતી નહોતી. થોડા કલાક પછી હું ઘરે પહોંચી ગઈ. ઘર જઈને તરત જ પપ્પાના રૂમમાં પહોંચી ગઈ. પપ્પા ખૂબ જ કમજોર લાગી રહ્યા હતા. આંખો અંદર જતી રહી હતી. વૃદ્ધ શરીર, ચહેરા પર ઉદાસી, માથે ચિંતાની લકીરો દેખાઈ રહી હતી. હું જઈને તેમને ગળે વળગી ગઈ અને તેમના પાસે ઘણીવાર માફી માંગી. હંમેશાની જેમ જ પપ્પા મારા માથા ઉપર પ્રેમથી હાથ ફેરવા લાગ્યા. ત્યારે નાની ભાભી વૈશાલી પાણી લઈને આવી અને બોલી, ચેતનાબેન, પપ્પા તમને ખૂબ જ યાદ કરતા રહેતા હતા.
હા ભાભી, એટલે તો આવી ગઈ છું, એમ કહીને દેખાવાની મુસ્કાન હોઠો પર લાવી. પણ મારું મન તો આજે આંસુઓથી ભરેલું હતું. પપ્પા મને જોઈને બધું સમજી ગયા હતા. તેઓ મારા હાથને થપથપાવા લાગ્યા, જાણે કહેવા માગતા હોય કે કાંઈ વાંધો નહીં. તેઓ ધીમા અવાજમાં બોલ્યા, જા આરામ કર, રાતની મુસાફરી હતી એટલે થાકી ગઈ હોઈશ. એટલે હું ઊભી થઈને બાથરૂમ તરફ જવા લાગી. હું રૂમની બહાર નીકળી એટલે એક છોકરો પપ્પાના રૂમમાં આવ્યો. તે પપ્પાના પગમાં તેલની માલિશ કરવા લાગ્યો. મને થોડુંક અજીબ લાગ્યું કે આ કોણ છે જે પપ્પાની આટલી સેવા કરી રહ્યો છે. પણ હું ખૂબ જ થાકેલી હતી એટલે મેં બહુ ધ્યાન દીધું નહીં અને નહાવા જતી રહી. જ્યારે હું બાથરૂમમાંથી બહાર નીકળી તો અચાનક મારો પગ લપસ્યો. હું પકડવાની જ હતી કે તે છોકરાએ મને પકડી લીધી. સાચવીને ફઈ. તેના મોઢેથી ફઈ શબ્દ સાંભળીને મને ખૂબ જ સારું લાગ્યું અને અજીબ પણ લાગ્યું. નાસ્તો બની ગયો હતો અને બધા ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેસી ગયા હતા. સુમિતભાઈ, વૈશાલી ભાભી અને મારી ભત્રીજી. ત્યારે જ ભાભીએ અવાજ દીધો કે ધ્રુવ, તું પણ આવી જા, નાસ્તો કરી લે. ધ્રુવ આવ્યો અને પોતાનો અને પપ્પાનો નાસ્તો લઈને જતો રહ્યો, એમ કહીને કે હું દાદા સાથે નાસ્તો કરી લઈશ. હું ભાભીના મોઢા તરફ જોઈ રહી હતી એટલે તે સમજી ગયા અને હસીને બોલ્યા કે આ દિલીપભાઈ અને સોનલ ભાભીનો દીકરો છે, ખૂબ જ સમજદાર છે. ભાઈ અને ભાભી પણ આવવાના હતા, પણ તમારી સામે આવવાથી તે ગભરાઈ રહ્યા હતા કે કેવી રીતે તમારી સાથે નજરો મળાવશે. તેમને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ છે. એ વાત તેમને ત્યારે સમજાણી જ્યારે તમે અહીંથી ગુસ્સામાં જતા રહ્યા હતા. ત્યારે પપ્પા તેમને ખૂબ જ ખીજાણા અને તેમને ફટકાર પણ લગાવી હતી. પણ તમે એટલા ગુસ્સામાં હતા કે કોઈની હિંમત થઈ નહીં કે તમારી સાથે વાત કરે. ત્યારબાદ પપ્પાએ ઘણી કોશિશ કરી તમારી સાથે વાત કરવાની. એટલા માટે તો ધ્રુવે પણ પોતાના વિશે તમને કંઈ કહ્યું નથી. તેને ડર હતો કે ક્યાંક તેના મમ્મી પપ્પાના કારણે તમે તેના ઉપર પણ ગુસ્સો ના કરો. મેં જ્યારે પપ્પાના રૂમ તરફ નજર ઉપાડીને જોયું તો ધ્રુવ દરવાજા પાસે ઊભો ઊભો બધું સાંભળી રહ્યો હતો અને પોતાની આંખો લૂછી રહ્યો હતો. તેને જોઈને મારું મન ભરાઈ આવ્યું એટલે ઈશારાથી મેં તેને પાસે બોલાવ્યો. તે આવીને સીધો મને પગે લાગ્યો અને રૂંધાયેલા અવાજે બોલ્યો, ભાઈ, મને નહોતી ખબર કે મારા આટલા પ્રેમાળ ભાઈ પણ છે. મને તો નાનપણથી જ મમ્મી પપ્પાએ હોસ્ટેલમાં મોકલી દીધો હતો. દાદીના ગયા પછી તેમને પણ પરિવારનું મહત્ત્વ સમજાણું. મમ્મી પપ્પાનો અમેરિકાવાળો બિઝનેસ નુકસાનમાં હતો એટલે તેમણે મને અહીં મોકલી દીધો. અહીં આવ્યા પછી મને બધી ખબર પડી કે મારો આટલો સારો પરિવાર છે. મમ્મી પપ્પા પોતાની ભૂલ સ્વીકારે છે. તેઓ તમને ખૂબ જ યાદ કરે છે. ભાઈ, શું એક ભૂલ માટે થઈને તમે અમને જિંદગીભર સજા આપશો? મમ્મી પપ્પાને તો છોડો, પણ મારી શું ભૂલ છે? તેની આટલી સમજદારીવાળી પ્રેમાળ વાતો સાંભળીને મારી આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા અને મેં તેને ગળે લગાડી લીધો. બીજા દિવસે પપ્પાની હાલત થોડીક વધારે ખરાબ થઈ ગઈ. સુમિતભાઈએ દિલીપભાઈને ફોન કરીને બધું જણાવી દીધું એટલે તેઓ પણ અહીં આવી ગયા. તેમને જોઈને હું પોતાના રૂમમાં જવા લાગી તો દિલીપભાઈએ મારો હાથ પકડી લીધો અને બોલ્યા, મારી લાડલી નાની બહેન, મને માફ નહીં કરે. હું કંઈ પણ બોલી શકી નહીં, ફક્ત તેમને જોતી રહી ગઈ. ત્યારે જ સોનલ ભાભી મારી પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે ચેતનાબેન, મારાથી ખૂબ જ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. મેં તમારું ખૂબ જ અપમાન કર્યું હતું. આજે સાચા મનથી તમારી પાસે માફી માંગુ છું. એટલે હું તેમના ગળે વળગી ગઈ. કંઈ વાંધો નહીં ભાભી, ભૂલ તો હર કોઈથી થઈ જાય છે. એક ભૂલથી લોહીના સંબંધ ક્યારેય ફીકા નથી પડતા. અને હવે તો આ જવાબદારી આ તમારા લાડલા દીકરાએ સંભાળી લીધી છે. ધ્રુવ આવીને મને ગળે વળગી ગયો. થેન્ક યુ ભાઈ. પપ્પાએ નાની ભાભી વૈશાલીને કંઈક ઈશારો કર્યો એટલે તે અંદર જઈને ચાવી લઈને આવી અને દિલીપભાઈના હાથમાં આપી દીધી. તેમણે ઘરની તિજોરીમાંથી દાગીના લઈ આવીને મારા હાથમાં આપી દીધા અને હાથ જોડીને ઊભા રહી ગયા. મેં કહ્યું, દિલીપભાઈ, વાત દાગીનાની નથી, પણ મારા પતિ ગૌરવનું અપમાન થયું હતું. પપ્પાની આંખોમાં એક આશા હતી. તેઓ અંતિમ સમયે પોતાના પરિવારને અને પોતાના બાળકોને એક થવા જોવા માંગતા હતા.
તેઓ આશાભરી ઉદાસ નજરોથી એકી ટસે જોઈ રહ્યા હતા. મેં પણ તેમની વાતનું માન રાખ્યું અને દિલીપભાઈના ગળે વળગી ગઈ. તે રાત્રે જ પપ્પા આ ભરી દુનિયામાંથી છુટકારો પામી ગયા અને ભગવાન પાસે જતા રહ્યા. મેં ફોન કરીને ગૌરવને બધી વાત જણાવી. પપ્પાના અંતિમ સંસ્કાર પર તે આવી ગયા. દિલીપભાઈ અને સોનલ ભાભીએ ગૌરવ પાસે પણ માફી માંગી. 2 દિવસ રહીને ગૌરવ પાછા દિલ્હી જતા રહ્યા. હું થોડા દિવસો મારા પિયરમાં રોકાણી. થોડા દિવસો પછી જ્યારે હું ઘરે જવાની તૈયારી કરવા લાગી તો ફરીવાર મોટાભાઈ અને ભાભીએ મારી પાસે માફી માંગી અને મને ગળે લગાડીને મોટાભાઈ બોલ્યા કે હવે તારા અને સુમિત માટે હું બાપ સમાન છું. કંઈ પણ વાત હોય તો અચકાયા વગર બોલી નાખજે. એટલે મેં હા પાડી અને ભારી મનથી પાછી આવી ગઈ. સંબંધો જોડાઈ ગયા હતા પણ ખોખલા હતા. આજે પણ મારા મનમાં એક ફટકો હતો. ભાઈ અને ભાભીને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ હતી. બસ મારા જ મનમાં એક ગાંઠ હતી, પણ સમયની સાથે કદાચ તે પણ ઓગળી જાય. મિત્ર, સંબંધ કાચા દોરા સમાન હોય છે. એક વખત જો તૂટી જાય તો ફરી વખત જોડવામાં ગાંઠ મારવી જ પડે છે. એટલે વિચાર્યા કે સમજ્યા વગર ગુસ્સામાં કોઈના ઉપર પણ ભડકવું જોઈએ નહીં. સંબંધોમાં ભલે ગમે તેટલી કડવાહટ કેમ ન આવી જાય, પણ એક તક જરૂર આપવી જોઈએ. આજે હું વિચારું છું કે કદાચ તે દિવસે મેં વધારે ગુસ્સો ન કર્યો હોત તો સંબંધ આટલા બગડ્યા ના હોત. તો મિત્રો, આજની કહાની કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો કહાની ગમી હોય તો લાઈક કરીને વધુમાં વધુ શેર પણ કરજો. અને આવી જ અવનવી કહાની સાંભળવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ખૂબ ખૂબ આભાર.